हरि राय हर कृष्ण गोर बार तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गोर नमो चरण अरविंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। सतगुर मम बेरी कटहो निज बेरी परचार। एह बेरी होए भव सफल बिन बेरी कर पार। एक अंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एक अंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई ढेसी जोध बिपर संग जाती। गुर की शरण जान सुख दाती। चल आए श्री अर्जन पास नमो कीन ठानी अरदास। ढेसी जोध बिपर संग जाती। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूਰਨ पर ब्रह्म परमेश्वर मुकत भुगत जुगत दे दाते धन धन सतगुरु जी गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। फिर बड़े प्यार नाल कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी पावन पवित्र हाजरी विखे सुभाएमान संगत जी आप जी बड़े प्यार नाल सतगुरु जी दी हाजरी विच बैठे हो। गुरु जी दे सोहणे दर्शन कर रहे हो। प्यार नाल सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की कथा आप हर रोज़ सरवण कर रहे हाँ। कल आप जी ने सरवण किया चार गुरु के सिख लाहौर का इलाका है गंजपुर उतों गुरु जी के दर्शन करने वास्ते आ रहे सन। चारे ही मसंद सन। रस्ते में एक बड़ा वड्डा सप उन्हां दे रथ दे अगे आया। उन्हां रथ की दिशा बदली फिर भी वह सप मुड़ घुड़ के रथ दे अगे ही आवे। गुरसिखां ने वेखिया उन्हां विचों भाई मोहन जी ने एक घड़ा लिया। सप अगे घड़ा रखिया। सप नूं आखिया हथ जोड़ के भाई असीं गुरु जी दे दर्शन करन जा रहे हाँ। जे तूं भी महाराज दे दर्शन करने है ते घड़े विच प्रवेश कर जा। उन्हें सप ने इसे तरह किया। जदों गुरु के सिख महाराज जी की हाज़री च आए गुरु साहब उन्होंने पुछदे भाई किन्ने जने आए हो। कहते महाराज चार जने आए हैं। महाराज कहते चार नहीं आए पांच आए हो। कह लगे वो जड़ा घड़ा रथ च रहन दिता ना वो घड़ा लैके आओ वो जड़ा सप है वो पंजवां। महाराज कह लगे लियांदा। महाराज ने दसिया भी ये मसंद सीगा पिछले जन्म का हंकार विच रहिंदा सी आकड़ बड़ी करदा सीगा जी। हर एक दे नाल आकड़िया रहना। इस करके रब ने इनू फिर सप की जूने पाया फन खिलारदा आकड़ के। महाराज कहते हुण भी पिछले जन्मां की आकड़ हुण भी नहीं इहदी गई। महाराज कहण लगे पैसे चराउंदा सीगा संगत दे इस करके सच्चे पातशाह कहण लगे हुण इनू सप की जून मिली है ते कहण लगे लियाओ हुण इनू मुक्त करिए। गुरु साहब महाराज जी ने अमृत सरोवर तो जल मंगवाया सप ते पाया उन्हें शरीर छड्ड दिता। ओदी रूह परलोक विच चले गई। महाराज कहते हुण इहदा भी भला हो गया। संगत जी मैं कल भी बेनती की सी गुरु घर विच आउण वाली कीड़ी जिहड़ी है ना
ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਤਰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੌਪਈ। ਢੇਸੀ ਜੋਧ ਬਿਪਰ ਸੰਗ ਜਾਤੀ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਢੇਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਜੀਏ, ਭਾਈ ਢੇਸੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਸ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਮੋ ਕੀਨ ਠਾਨੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀਗੇ। ਬਿਪਰ ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਰਘ ਆਹੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਪਰ ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਰਘ ਆਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਮ ਕੋ ਲੇਤ ਨਾ ਪੰਗਤ ਮਾਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਟ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਲਾਬ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਂਝ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ 4 ਵੇਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੱਟ ਜੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਜੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਨੇ, ਢੇਸੀ ਤੇ ਜੋਧ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠ ਸਬਨ ਮੈਂ ਹਮਹੋ ਸੁਨਾਇਓ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਦਿਜ ਤਨ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਖੱਤਰੀ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹ। ਪੰਗਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਗੰਗਾ ਅਪਰ ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਥਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸੋ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰ ਇਹੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤਿਆਗੇ ਤੁਮ ਸੇਵੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੀਰਥ ਕਿਰਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਵੋ ਤਾਹੇ ਲਖਿਓ ਬਹੁ ਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੇਦਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ ਕੋ ਤਿਆਗੇ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਖਾ ਸੰਗ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤ। ਨਾ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਤ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤਜ ਤੁਮ ਖਾਤ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਤਰੀ ਤ੍ਰੈ ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਨ। ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਗਾਇਤਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਵਰਜਨ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ। ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਗਾਇਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧ ਤੇ ਢੇਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਚ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਿਰਤਕ ਪਾਛੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰਿਓ ਕਰਾਹਾ ਲਿਹੋ ਮੁਖ ਗਰਾਸ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਬ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਗਤ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਜੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਣੀ ਹਮ ਪਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨਾਂ ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਤ ਗਰਤ ਕੇ ਕਾਢਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਗਰਤ ਤੇ ਕਾਢਨ ਕਰੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਸ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੁਸਾਂ। ਹੈ ਵੇਖ ਲੋ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਪੰਡਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਡਤ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਜਾਤਮਾਨ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ ਤੇ ਨਿਕਸੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸੰਗਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਏ ਮਨ ਬਿਗਸੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਖਿੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਓ ਹਮ ਹੈ ਸਤਨਾਮੂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਢੇਸੀ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਮ ਸੋ ਰਹਿਓ ਨਾ ਕੈਸੇ ਕਾਮੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜੋ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋਰ ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਜਮ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਊ ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰ ਅਪਮਾਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਮ ਹਮ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਬਖਾਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਖੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ ਮਹਾਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੁਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਸਰੋਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਗਰ ਭਇਓ ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੈਂ ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਧ ਹਰ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਜਿਤਕ ਉਦਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਿਤ ਮੰਡਲ ਕੇ ਤੀਰਥ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਹੈ ਆਏ ਪਾਵਨਤਾ ਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੋ ਜਲ ਕੋ ਤੀਰਥ ਮਹਾ, ਦੁਤੀਏ ਨਾਮ ਕੋ ਤੀਰਥ ਇਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲ ਉੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਦਿਕ ਵੱਡ ਸੰਤ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਸਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸਕੇ ਤਟ ਪਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਸੰਤ। ਤੇ ਇਸਕੇ ਤਟ ਪਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਸੰਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਤਜੁਗ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਲਹਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ, ਤੇ ਕਰਹਿ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਤੀ, ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਉਦਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਹਿ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਉਹ ਉਦਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਦਮ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਕਿਲ ਵਿਖ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੀਰਥ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਗਨ ਅਗ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜੇ ਮੱਜਤ, ਤੀਰਥ ਮਹਾ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤਜਤ। ਉਹ ਬਚਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੇ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਪਨ ਕੇ ਆਕੁਲ ਹੋਏ ਆਵਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੀਰਥ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਪਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਇਹਾਂ ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਪਾਵਤ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨ ਕਰ ਤਬ ਹੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੀਰਥ ਗਨ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਸਭ ਹੀ। ਤੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਨ ਬੂਝਿਓ ਜਗ ਮੈਂ ਜੋਵੈ। ਹਾਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਢੇਸੀ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪੜਿਓ। ਸਿੱਖਨ ਬੂਝਿਓ ਜਗ ਮਹਿ ਜੋਵੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲ ਸੋ ਮਲ ਕਰ ਮਲ ਕੋ ਖੋਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨ ਧੂਰ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਮਜਾਵੈ। ਤੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਦਾ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਤਾਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਜੀ ਸਾਬਣ ਮਲ ਹੀ ਹੋਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਸੱਜੀ ਸਾਬਣ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਮਲ ਬਸਤਰਨ ਕੀ ਧੋਵੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਰਾ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਮ ਸੰਤਨ ਪਦ ਰਜ ਅਤ ਪਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਜੀ ਰਜ, ਸੱਜੀ ਖਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੇ ਕਰ ਇਸਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰ ਦਾਨ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਗਨ ਪਾਪ ਨਸਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ 'ਚ ਨਾਮ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਨ ਧੁਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਉਪਾਵਨ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਥਲ ਜਲ ਕੋ ਤੀਰਥ ਆਹਾ ਅਧਿਕ ਨਾਮ ਕੋ ਤੀਰਥ ਇਹਾਂ। ਸਭ ਥਲ ਜਲ ਕੋ ਤੀਰਥ ਆਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਪਰ
ਅਧਿਕ ਨਾਮ ਕੋ ਤੀਰਥ ਇਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਜਲ 'ਚ ਹੀ ਰਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਵਿਖਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਖਲੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸਮੋ ਨਾਮ ਮੁਹਾਣਾ ਸੁੰਦਰ। ਮੁਹਾਣਾ ਮਲਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇਵੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਲਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਮਝਣ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿਰ ਗੰਗ ਪ੍ਰਵਾਹੂ, ਮਿਲੇ ਪੁਚਾਵਤ ਸਾਗਰ ਮਾਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਗਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਮ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਬਾਣੀ। ਹਾਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਬਾਣੀ ਉਚਰ ਹੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਅੰਮਿਓ ਚੱਲ ਹੈ ਝਰਣੇ। ਪਠ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਮਾਏ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪਗ ਸੰਗ ਮਿਲਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਗੰਗਾ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਮਿਲ ਬੋ ਪਾਵਤ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਤੀਰਥ ਇਹਾਂ ਵਿਸਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਲ ਤੀਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੜ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਮ। ਜੜ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ? ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਲੋਤਾ ਜੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਜੰਗਮ ਤੀਰਥ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਹਾਂਜੀ। ਜਨ ਕੋ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਸੁਖਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੰਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ। ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਬਨ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਵੇਦ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਕਰੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਵੇਦ ਵਿਸਾਲ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦਵਾਦਸ਼ ਮਹਾ ਵਾਕ ਕੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੇਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ 12 ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਮਲਾਸਨ ਵਿਸਤਾਰ ਉਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜਿਓ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਇੱਕ ਕਮਲ ਹੈ। ਕਮਲ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹੁਰ ਬਿਆਸ ਨੇ ਬਹੁ ਵਿਸਤਾਰੇ। 12 ਵਾਕ ਨੇ। ਤਤ ਤੂੰ ਆਸ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਤੇ ਆਏ ਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 12 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 ਮੁੱਖ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਆਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਪਰ ਵਿਰਤ ਭਏ ਜਗ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਜੀ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ, ਸਾਮ ਵੇਦ ਹੈ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਹੈ, ਯੁਜੁਰ ਵੇਦ ਹੈ। 4 ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਨ ਥੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਤਨ ਧਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਖਵਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਲ ਕੇ ਜੀਵ ਉਧਾਰਨ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ।
ਹਾਂਜੀ। ਸਮਝਹਿ ਨਰ ਮਤ ਮੰਦ ਸੁਖਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਢੇਸੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਓਮ ਭੂਰ ਭੁਵਰ ਸਵਹ ਤਸਹ ਬਤੁਰ ਵਰੇਨਿਯਮ ਭਰਗੋ ਦੇਵਸਯ ਧੀਮਹਿ ਧੀਓ ਯੋ ਨ ਪ੍ਰਚੋਦਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਲ ਕੇ ਜੀਵ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਰਨ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਰ ਮਤ ਮੰਦ ਸੁਖਾਰੇ। ਮੈਲੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਦੱਸ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਰੋਂ ਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਸਰਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੀ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਖੀਆਂ ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਜਮ ਸੋ ਆਹਾਰ ਨਿਤ ਕਰਬੇ, ਇਹੋ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਤ ਧਰਬੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਛੱਡੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜੋਧ ਤੇ ਢੇਸੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ? ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਏਕਾਦਸ਼ੀ 1 ਤੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ 11। ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। 11ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ, ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। 15 ਦਿਵਸਨ ਮੈਂ ਸੋ ਆਵੈ, ਸੋ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਨਿਰਪ੍ਰਤ ਭਾਵੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਖਾਓ, ਸਾਦਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਸੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ ਕਉ ਪਰਤਗਿਆ ਆਈ। ਬਸ ਆ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਕੈ ਬੇਦ ਬਖਾਨੈ, ਮੂਰਖ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਮ ਹੈ ਜਾਣੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਕੈ ਬੇਦ ਬਖਾਨੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਰੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸਦੇ, ਰਾਮ ਸੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਆਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਛੇਤੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਬ੍ਰਤ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੀਰਥ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ।